compare with Apprecier and Ascomate-C. Apprecier also has this coming, and this is summary of what is scavenging ability, and another one is inhibition of melanin synthesis and the collagen synthesis, the ascorbic acid release. So in this figure, you can see according to anti-oxidation, Ethyl Ascorbic acid is very useful, maybe better than Ascomate-C. But for whitening, Ascomate-C is more high-performance than Ethyl Ascorbic acid, and the collagen synthesis too. And detail is shown to you. This is antioxidant activity compared with Ascomate-C and Ethyl Ascorbic acid and Ascorbic acid itself. So, Ethyl Ascorbic acid is almost the same as ascorbic acid, but in this case, Ascomate-C it is a derivative, not changed to vitamin C. So, a little bit less than Ethyl Ascorbic acid. ครับก็อธิบายเพิ่มเติมเป็นในเชิงเปรียบเทียบนะครับก่อนหน้านี้ในหน้าก่อนหน้านี้เราคุยกันนะเราเปรียบเทียบ Ascomate-C กับ ascorbic acid ธรรมดาแล้วก็ ascorbyl glucoside ถูกไหมครับที่นี่อาจจะมีอีกหลายท่านที่สงสัยแล้วจริงๆในชีวิตประจำวันเราจริงๆเราเจอมันเยอะกว่านี้นะครับเราก็เจอเราเรียกไม่ได้เรารู้จักเนื้อ Ethyl Ascorbic acid ถูกไหมครับทีนี้ก็เลยมีการเปรียบเทียบว่าแล้วมันต่างกันยังไงครับการใช้ Ethyl Ascorbic acid นะครับในนี้เขาก็จะโชว์ให้เห็นว่าในสไลด์ก่อนหน้านี้มันจะเป็นตารางที่บอกในหน้านี้มันจะเป็นหน้าสรุปนะครับเขาก็จะเปรียบเทียบ Ascomate-C กับ Ethyl Ascorbic acid ใน dimension ต่างๆนะครับเรื่องแรกก็เป็น Anti-oxidation นะครับ Anti-oxidation ถ้าเป็นวงกลม2วงอยู่เนี่ยถือว่า potency หรือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับในเรื่องแรกเนี่ย scavenging ability หรือว่าความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระเขาไม่ได้ปฏิเสธเลย Ethyl Ascorbic acid ดีกว่านะครับแล้วมันก็จะหลีกไปในหน้าหนึ่งแต่ว่าถ้าในเรื่องของ whitening Ascomate-C ดีกว่านะครับเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน Ascomate-C ดีกว่าการปลดปล่อย ascorbic acid ในตัว human keratinocyte Ascomate-C มีนะครับในขณะที่ Ethyl Ascorbic ไม่มีนะครับแล้วก็การซึมผ่านเข้าไปในผิว Ascomate-C มีดีกว่าแล้วก็ Ethyl Ascorbic acid ไม่มีAnd this is comparable whitening effect with Ascomate-C and Ethyl Ascorbic acid and Ascorbyl Glucoside. So this only means this high number is color is very dark, and the low number is color is very extreme. So in case of Ascomate-C, it is dosage-wise, this is but in case of Ethyl Ascorbic acid, their inhibition ratio is not so high, and in case of AG, their ratio is dosage level is double, it's still almost the same as Ethyl Ascorbic acid. So in case of whitening efficacy, Ascomate-C is maybe better than Ethyl Ascorbic acid. ครับแล้วก็วิธีที่2ก็คือเป็นการเปรียบเทียบในเรื่องของการวัตถุดิบนะครับจากกราฟที่โชว์มาเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่ามีความสามารถในการยับยั้งเมลานินได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็จากกราฟนี้จะมีการเปรียบเทียบด้วยกัน3ตัวคือ Ascomate-C คือ ตัวที่2คือ Ethyl Ascorbic acid ตัวที่3คือ Ascorbyl Glucoside นะครับพบว่า Ascomate-C เนี่ยให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเมลานินได้ดีที่สุดได้ดีกว่า Ethyl Ascorbic acid และก็ดีกว่า Ascorbyl Glucoside สังเกตดูกราฟที่พันไมโครโมลเกือบจะเท่ากันนะครับแต่ว่า Ascomate-C มันคือพันนะครับแต่ Ascorbyl Glucoside คือ 2,000 นะครับเพราะฉะนั้นโดสมันเท่ากันกันเพราะฉะนั้น Ascomate-C เนี่ยให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเมลานินได้สูงกว่าไม่ว่าจะเป็น Ethyl Ascorbic acid หรือ Ascorbyl Glucoside And this one is checking collagen synthesis activity. In case of Ascomate-C,
you can see according to dosage-wise, the collagen synthesis efficacy is high. But in case of ethyl ascorbic acid, any dosage level is no change. Ascomate-C is useful for collagen synthesis, but ethyl ascorbic acid is no efficacy and very limited efficacy for the collagen synthesis. อันนี้ก็เป็นการเทสเปรียบเทียบในเรื่องที่3คือเรื่องของการกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบ2ตัวด้วยกันก็คือ Ascorbyl นะครับแล้วก็ Ethyl Ascorbic acid จากใน data นี้จะเห็นได้ว่าการใช้ Ascorbyl ในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเป็น dose dependent แปลว่าอะไรแปลว่าเราเพิ่มปริมาณการใช้ Ascorbyl ในสูงยิ่งปริมาณมากขึ้นก็มีผลในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันจะไม่ว่าจะใช้ Ethyl Ascorbic acid เท่าไหร่ก็ตามมันไม่ dose dependent ก็เป็นแค่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น1 10 30 100ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเร็วนะครับ And this one is also we are checking this one is we are checking ascorbic acid release test. So in case of Ascomate-C, so 100 micromolar or 300 molar according to dosage wise, we detect ascorbic acid. But ethyl ascorbic acid, we cannot any ascorbic acid. So it means ethyl ascorbic acid is very difficult to change into vitamin C. So this material is, we cannot show we cannot find the collagen synthesis activity. If ethyl ascorbic acid can change the vitamin C, we believe this must be they must be shown we can find the collagen synthesis activity. But actually, ethyl ascorbic acid cannot change vitamin C. This is we are checking 24 hours. Finally, we are checking 24 hours. But ethyl ascorbic acid cannot change vitamin C. ครับแล้วก็สิ่งที่คุณยามาสิพยายามจะเน้นก็คือเรื่องของกลไกในการสร้างคอลลาเจนภายใต้ชั้นผิวนะครับสิ่งที่มันจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนภายใต้ชั้นผิวได้เนี่ยอนุพันธ์วิตามินซีนั้นมันจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวฟรีแอสคอบิกแอซิดก่อนมันถึงจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนภายใต้ชั้นผิวได้นะครับทีนี้เขาก็เลยเทสในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเปรียบเทียบระหว่าง Ascomate-C นะครับแล้วก็ Ethyl Ascorbic acid เขาพบว่าตัว Ethyl Ascorbic acid เองไม่ว่าจะเป็นด้วยปริมาณมากน้อยขนาดไหนก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่จะกระตุ้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฟรีแอสคอบิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถดีไฟได้ว่ามันสามารถไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตัวไหนอะไรยังไงนะครับในขณะที่เดียวกันตัว Ascomate-C เนี่ยเมื่อมันเป็นโดสซินเดนที่บอกไปใช้ที่100 ไมโครโมลหรือว่า300มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นฟรีแอสคอบิกแอซิดได้เพิ่มขึ้นก็มีแปลว่าสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีขึ้นครับ So about Ascomate-C, I explained about this. So if you have any question, please. ครับก็ตอนนี้เป็นช่วงคำถามนะครับในแฮนด์เอาท์ที่แจกให้ไปเนี่ยคือจริงๆยกมือถามได้เลยหรือว่าในแฮนด์เอาท์ที่แจกให้ไปหน้าหลังเนี่ยจะมีกระดาษคำถามสามารถเขียนแล้วก็ส่งให้น้องๆเซลล์เอาให้ผมได้นะครับผมจะถามให้ได้หรือว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะถามผมเพิ่มเติมกดปุ่มข้างหน้าแล้วถามในไมค์ได้เลยก็ได้ยินดีครับ มีคำถามว่าตัว Ascomate-C เนี่ยเข้ากับปรับปรุงไก่ข้อหรือเปล่านะครับ
ก็คือว่าเราถ้าเกิดว่าถามว่า Ascomate-C เนี่ยละลายใน propylene glycol หรือเปล่าไม่ละลายนะครับแต่ว่าเราสามารถเอา Ascomate-C เนี่ยมากระจายตัวใน propylene glycol ได้นะครับเพราะมันไม่ละลายแต่พอมันมากระจายตัวใน propylene glycol เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถนำมันไป disperse ในน้ำได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะปกติตัว Ascomate-C เองเนี่ยมันจะเป็นผงแล้วก็มันมีความสามารถในการเกาะกันสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลาในการปั่นเพื่อจะกระจายตัวของมันต้องค่อยๆโปรยพอโปรยเสร็จแล้วปั่นจนกว่ามันจะละลายแล้วก็ค่อยๆโปรยเพิ่มอันนี้เป็นวิธีแรกที่ทำได้วิธีที่2คือว่าเราสามารถเอาตัว Ascorbyl เนี่ยมาโปรยใน propylene glycol ก่อนมันก็จะไม่เกาะตัวกันแล้วค่อยเอา dispersion นั้นมาเทในน้ำแล้วปั่นก็จะได้ขึ้นตอบคำถามนะครับแล้วก็อาจจะมีเน้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณจะมาศึกษาบอกว่าตัว Ascomate-C เนี่ยสามารถละลายได้เฉพาะในน้ำเท่านั้นนะครับตัวอื่นไม่ละลายแล้วก็ maximum solubility ของมันอยู่ที่ประมาณสัก 13-14% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรใส่เกินจากนี้นะครับแต่อย่างที่ผลเทสที่คุณยามาสกีเล่าให้ฟังก็คือว่ายิงใส่ก็ไม่ควรจะใส่เกิน 6% นั่นแหละเกินไปกว่านั้นมันก็ไม่ได้ให้ผลเลยดังนั้นการรักษาที่ดีสักเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วสูตรของลูกค้าจริงๆมีหลากหลายนะครับแล้วก็มีแนวโน้มในการที่ต้องการจะใส่ปริมาณวิตามินซีในปริมาณสูงค่อนข้างสูงครับผมเคยได้ยินบางคนใส่ 25% ใส่ 20% 25%ในบางครั้งถามว่าใส่ได้ไหมอาจจะใส่ได้แต่ว่าถามว่าเรามีมาดูเองยังไงว่าใส่มากขนาดนั้นแล้วหรือว่าใส่แค่เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะครับจาก clinical test ที่ยามาสุกิซังเขาได้ทำที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาพบว่าใช้ที่ประมาณ 5-6% เนี่ยกับ 9% ของคน clinical test ที่ได้แทบจะไม่แตกต่างนะครับก็จะประมาณมีคำถามอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับ Ascomate-C เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นวิตามินซีขั้นพื้นฐานที่น่าใช้นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงบ่ายมันก็จะมีอีก2ตัวเป็นกลุ่มATPS นะครับเป็นกลุ่มวิตามินซีที่ไฮโซขึ้นไปหน่อยแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นTPA เป็นกลุ่มวิตามิน E ที่ละลายน้ำได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรืออยากอีกครับถ้าไม่มีคำถามเลยครับถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามอะไรแล้วก็ก็ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วก็ตอนนี้ก็เชิญพักเที่ยงทานอาหารกลางวันห้องด้านหลังสามารถตักอาหารได้ข้างหลังเลยนะครับแล้วก็มาทานที่คอนโดนี้ได้นะครับ Okay, so we take a lunch, and next I want to introduce our APPS Apprecier. This ink name is Trisodium Ascorbyl palmitate phosphate, and
we come from this material come from Ascomate-C because we use Ascomate-C for acne treatment. At that time, we found if the vitamin C content in cells is very high at the time, it is very useful for collagen synthesis. So we add palmitate here to make a amphiphilic, so to make ascorbic acid easy to penetrate to human organs. And also, when we develop this material, we try to so many type of fatty acid here, but finally we decided to use a palmitate. And this is ascorbic acid content in human cell compared with APPS and Ascomate-C and Ascorbyl Glucoside. Dosage level is always the same, but the penetration time is 3 hours, 6 hours, 18 hours. And you can see APPS is a very short time to increase the vitamin C ascorbic acid content in cells, and also that level is also very high. And in case of AG, previous I explained because of enzyme system is different, so very difficult to change to vitamin C. So ascorbic acid level is a very low level. ครับก็เป็นภาคภาษาไทยนะครับ APPS ก็จะเป็นอนุพันธ์วิตามิน C ที่ไฮโซขึ้นไปกว่า Ascomate-C นะครับไฮโซยังไงอย่างที่รู้กัน Ascorbic acid ก็ไม่คงตัวนะครับแล้วก็ละลายน้ำได้นะครับก็จะเป็นไฮโดรฟิลิกทีนี้ซีรีส์ที่2ก็คือ Ascomate-C เนี่ยก็คือตัวตรงกลางเนี่ยเป็น Ascorbyl 2-phosphate นะครับก็เหมือนเดิมแต่ว่าเขาปรับเพื่อทำให้ความคงตัวของมันดีขึ้นแต่ก็ยังชอบน้ำเหมือนเดิมนะครับทีนี้ตัว APPS เขา develop ต่อมาจาก Ascomate-C อีกทีหนึ่งโดยการเอาหมู่ปามิเตตใส่เข้าไปนะครับหมู่ปามิเตตถ้าเป็นตามหลักเคมีมันก็เป็นคาร์บอนเชนที่ยาวออกไปพอมันมีคาร์บอนเชนที่ยาวขึ้นไปมันก็มีความชอบไขมันมากขึ้นมันมีความชอบไขมันมากขึ้นแปลว่าความสามารถในการแพร่ซึมผ่านเข้าไปในอวัยวะภายในหรือผ่านเข้าไปในผิวเนี่ยมันจะทำได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัว APPS ตัวนี้นะครับก็เป็นการที่เหมือนเดิมเลยครับนะครับมันคือเขาใช้ Ascorbyl 2-phosphate 6 palmitate คือเบสิกมาจาก Ascomate-C เติม palmitate เพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มให้ทำให้ความสามารถในการจับกับไขมันทำได้ดีขึ้นนะครับเราจะเรียกมันว่าเป็นกลุ่ม amphiphilic นะครับชอบได้ทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันนะครับก็มีความคงตัวได้ดีนะครับ Can you turn to next page? Okay. แล้วก็ในหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าเมื่อมีการเปรียบเทียบการใช้ตัว APPS นะครับเปรียบเทียบกับ Ascomate-C แล้วก็ Ascorbyl Glucoside เนี่ยพบว่าอัตราการ convert ตัวมันเองไปเป็น active form ไปเป็น free ascorbate เนี่ยนะครับตัว APPS เนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็น active form ได้สูงที่สุดนะครับที่เวลา3ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วก็18ชั่วโมงนะครับในขณะเดียวกันถ้าเทียบดู Ascomate-C ก็ไม่ใช่ไม่ดีมันก็ดีนะครับแต่ว่า APPS ดีกว่านะครับ convert ไปเป็น free form ได้สูงกว่าAscorbyl Glucoside ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันอย่างที่เราทราบอยู่แล้วมันเปลี่ยนไปเป็น free ascorbate ถือว่าน้อยมากครับผม And this one is a permeation ratio compared with APPS and ascorbic glucoside. So this also we measure the ascorbic acid. So APPS is very sharply to increase ascorbic acid content in cellulose. And this maybe this one is sorry, dosage level APPS is just 1% and glucoside 2%. So one is penetration, one is enzyme system is different. So result shows this. ครับแล้วก็ในหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นการโชว์เกี่ยวกับคือหน้าก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของการเทิร์นเปลี่ยนฟอร์มจาก
จากอนุพันธ์ของมันไปเป็น free ascorbic acid ใช่ไหมครับหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นการบอกว่าตัวมันเองซึมผ่านขนาดไหนเมื่อเปรียบเทียบกับตัว ascorbyl glucoside ในนี้ความเข้มข้นของการใช้ APPS เนี่ยจะอยู่ที่ 1% นะครับในขณะที่ ascorbyl glucoside อยู่ที่ 2% นะครับเทียบกันแต่ว่าผลที่ได้มันแตกต่างกันเลยคือตัว APPS solution ที่ 1% เนี่ยอัตราความสามารถในการ penetrate ไปเข้าไปในผิวเนี่ยสูงกว่าการใช้ ascorbyl glucoside ที่ 2% หลายเท่านะครับดูที่48ชั่วโมงเนี่ย50กับ350 7เท่านี่คือสิ่งที่มันแตกต่างกันเมื่อระยะเวลาที่48ชั่วโมงนะครับ And this is we are cooperate with hospital in university to use human skin, and one is this is the control. So we use inflammation rate to make a vitamin C make a diet, and and this so control containing some of vitamin C, but just only surface level. And this one is Ascomate-C. In case of Ascomate-C, we are related to a surface of the skin. So epidermis level is very red color. But in case of APPS, it's a more deep level is changing red. So it means APPS can reach a more deep area. Ascorbic acid can reach. ครับทีนี้ในหน้านี้เนี่ยเขาก็จะเป็นการดูว่าแล้วที่เคลมว่ามันเข้าลึกผิวจริงๆเนี่ยมันเข้าจริงหรือเปล่ามันดูได้ยังไงนะครับทีนี้จะดูได้ยังไงว่ามันเข้าลึกไม่ลึกเนี่ยเขาก็เอาตัว fluorescent agent เนี่ยไปเคลือบในผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของวิตามินซีนะครับแล้วก็เอามา apply บนผิวนะครับแล้วก็ตัด cross section แล้วก็ฉายภาพถ่ายรังสีดูนะครับก็ฝั่งซ้ายมืออาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ฝั่งขวามือจะเห็นว่าโซนที่มันเป็นสีแดงสว่างอยู่เนี่ยจะเป็นอัตราการซึมผ่านเข้าสู่ผิวนะครับข้างบนสุดเนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็น Ascomate-C จะสังเกตเห็นว่า Ascomate-C เองเนี่ยก็มันเป็นไฮดรอฟิลิกมันก็ซึมผ่านเข้าผิวได้ในระดับหนึ่งถามว่าดีไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัว APPS เนี่ยมันลงลึกมากมันลงลึกไปจนเกือบจะเป็น subcutaneous แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้มันจะอธิบายต่อไปว่าแล้วลงลึกแล้วมันยังไงแล้วมันดียังไงนะครับIn case of Ascomate-C, this is just a water soluble, so only reach to a very surface skin level. But we add palmitate, so APPS can reach a more deep area. So this is our purpose for increase vitamin C, increase vitamin C content in cell in a deep area. And this is where we check also ascorbic acid release in cell homogenation. And so in case of Apprecier, this is ascorbic acid 2-phosphate 6-palmitate. So this one is at first quickly change to both is released to change to vitamin C, and some part is at first release the palmitate, some part is at first release the phosphate. So logically it is changed to a vitamin ascorbic acid and ascorbyl phosphate, and this white is ascorbic 6-palmitate. But actually finally this one is can change to vitamin C, and we use different test, but also we can check the APPS can finally can change to a vitamin C. According to time course is only 8 hours, but almost APPS is changed to ascorbic acid. ก็หน้านี้จะเป็นหน้าที่เป็นการเปรียบเทียบกันถึงการ convert จากรูปอนุพันธ์ของมันแล้วให้มาเป็น free ascorbic acid นะครับสรุปสั้นๆก็คือตัว APPS เนี่ยสามารถพอมันเข้าไปในผิวในลึกแล้วเนี่ยมันสามารถปล่อยเป็นตัว free ascorbic acid form ได้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่2ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงพีขึ้นไปเลยก็แปลว่าปล่อยออกมาได้เร็วและมากนะครับ So I explain again because
So this is a structure of Apprecier. So logically, this palmitate and this phosphate and part and the ascorbic acid part. So one is ascorbic acid, one is only palmitate is released at the time. This one can change to ascorbic to phosphate, but at first release the phosphate, this material can change to ascorbic 6 palmitate, but finally all of them can change to vitamin C. So it is this material is by human homogenization can change finally change to vitamin C and palmitate and phosphate.